Good afternoon and welcome to the 皆 American 様、 Center こんにち Japan. は。アメリカンセンタ My ー name ジ is ャパンへ Akash よう Suri こ and そ I'm お the 越しく Assistant ださい Cultural まし Affairs た。 Officer with ア the カッ U.S. シュ・スーリ Embassy と申 Tokyo. します。米国大 Thank 使 you 館 for の文 joining 化 us for 担 this 当 afternoon's 官補をし program, ておりま Going す。 Viral with Digital 今日のプロ Diplomacy, グラムで Lessons したる Learned か from で the 広が Koi るア Dance メリカ Program. 政府の広報戦略 As 恋 with all ダ of ン our スビデオ programs, の I'll 次の take ス this テップは opportunity to です。 introduce the American Center Japan and some of ACJ the の紹 services 介を that we 少 offer し here. させていただきたいと思いま First す。 and perhaps foremost, we offer まず、 Education エ USA デュケーション advising services. USA の留 If you or 学 anyone 相 you 談を know 行 is っており considering ま higher す。 education in the ど United なた States, かアメリカで our 高等 educational 教育を advisors 受 can offer けられ unbiased たい方 guidance がいら on っしゃいま schools し and たら、 programs that might ぜ be of ひ interest to them. 我々のアドバイジングプ The ログラ ACJ ム is を also available to ご student 利用 groups く or だ civil さい。 society ま organizations た、 that are ミーティ looking ング for ス a ペー meeting ス space or を a place 学 to 生やその collaborate. 他の団体 And に of course, 貸 we し出 offer しを slate してお of ります。 programs ま like た、今日 today's, のような which 講 are 演 open to the 会も public. 行っ Please てお check り the ます。 American Center Japan's アメリカ website ン for セン more タージャパン information. のウェブサイトをぜひチ I'll ェック make して two ください。 customary notes we always make before our また、 programs. The first is that tonight's 今日 program は is being live streamed on YouTube, YouTube and で there's ラ a イブ chance ス that ト the リームを camera し may ており catch you ま in す。 passing, 皆さんがカメ particularly ラ if に you 映 ask り a 込む question 可能性 during the があり Q&A ます。特 portion. に質問される方は Secondly, その we'd 可 like 能 to 性 present が the ありま spectrum す。 of views here at the ま American た、 Center, パネリス but our ト external speakers don't の represent 意 the 見 views of the は U.S. Embassy ア or メ U.S. リカ government. 大使館またはアメリカ But 政 someone 府 who の意 certainly 見を does 代表す represent るも the ので embassy はありま tonight せん。 is 今 our 日大使館を moderator, 代表してい the るの U.S. は司 Embassy 会者 Tokyo's です。 Minister Counselor for Public Affairs, Margot Carrington. 大使館のマーゴ・キャリントン Ms. 広報 Carrington 文 was 化 previously director 交 of the 流 State 担当 Department 講 Foreign 師 Press で Centers す。 in 前 Washington 職 and New は York. ワシント From ンとニューヨークの 2007フォリンプレスセンタ Margot ー served as のディレク principal ターで officer す。 for the U.S. それ Consulate か in ら福岡 Fukuoka. の首席 And 領 Ms. 事を務めた経 Carrington 験も began あ a ります。 23-year 外 diplomatic 交官 career と in して Tokyo. 23年のキャリアがあり、 Besides 東 Japan, 京 she から served そ in のキャリア Malaysia を as スター cultural トさせま attaché した。 and in また multiple 文化担 tours 当 in 官 Washington, とし D.C. てマレーシアに Please 赴任 help し me た to 経験もあ welcome りま Margot す。ま Carrington. たワシントンでの勤務経験も豊富です。ではキャリントンさんお願いいたします。じゃあ皆さんこんにちは、マーゴ・キャリントンです。じゃあ Good 今日は英 afternoon, 語で everyone. 話 My させ name てい is ただ Margot きます。 Carrington. Let me switch ちょ into っと複 English. 雑な話題だから。So once again, I'm Margot Carrington, the マー Minister ゴ・キャリン Counsel ト for ンと申し Public ます。米国 Affairs, 大使 and I 館広報 represent 文 our 化 public 担当 diplomacy programs here in 講師 Japan, です。 which encompass obviously not just what we do here in 東 Tokyo, 京だけで but はな also the く、 activities of our consulates, 領 which 事 range 館 from も Naha, 私の管轄です。那覇、福 Fukuoka, 岡、大 with a 阪、 presence in Nagoya それ and か in ら Sapporo. 札幌、名古屋 So です。 you will see soon in the Koi video that 恋ダンスの the ビデオ video でご覧いた represented, だけま of すが、 course, or highlighted Ambassador もち Kennedy ろ rather ん in the video. ケネディ大 But in 使がフィー addition, チャー we さ had れ a ており lot of ますが、 staff ビデオの from 中では American 多く and のスタッフ、 Japanese 日本 staff 人、 from アメリカ our 人 consulates ス in タッ the フが videos. And so 領 it 事 was a 館か really らも参加を nationwide しており effort. ます。です And から that's what we're 日 going to 本 be 全 talking 体 about の today. But プロ before we ジェ get クト into で that, あ we り thought ま it し would た。 be actually そ useful の for 前 everybody に to watch ぜ the ひ皆 video 様 one more に time. 恋 But ダ I ンスのビデオを suspect もう some 一 of 度 you 見 have ていただ already きたいと seen 思い it. ます。もう So すで if に you ご can cue the ご video, 覧になった方も多いかと思いますけれども、じゃあビデオお願いします。ビデオをご覧いただきたいと思います。So undoubtedly a very talented group of people 本当 appearing in the に video. Some of 才能 whom you 豊 might かな find in the メン audience バ here ーでし today た。 or on the panel. パネリストの But 中にも I 踊 have っ to てい be た honest 人 with が、 you, は none い、 of 混 us じっていますけ expected れ that ど the も、 video would be viewed これほ more ど than ビ 7デオ million が times. 人 Not 気にな even る in とは our 思っていません wildest でした。 dreams did we 今 expect 日、 that. 700 So 万回以 frankly, 上再 today's 生されて program い is ます。 partly an effort to try and understand this この phenomenon. 現象を理解したく今日のプログラム Why を did it resonate so well? 実施しまし And た。 I どう myself してこんな was に人 honestly 気になった quite のでしょう surprised, か。 pleasantly 私 surprised, 自身 of も course, by that. But I 大 did what 変 a lot of 驚いており people ます。 do そ when し they need て、 more information. And I 多くの人が情報を Googled 必要 why とすると things きに go Google をするわ viral. けなんですけども、なぜバズり Let's 動画が生まれる understand の this a かと little いう bit のを理 better. 解したいと思いました。それでグ So グってみ the たんで most すけれ common ど、 response was that it evokes some kind of an
an emotional 最も多かった response, usually 答えが positive one, but 感情 negative 的 ones な can also have an 反 effect. 応を起こすものが And it 流 shows 行る that とい you う have ことでし social た。 currency, that you know what's ま going た on. And clearly 何 this を was a 何が起こって drama いるの that か was 知ってい very るという much こ on とは社会 everybody's 的 mind 通 and 貨を was 持って being いるこ talked とを意 about 味 in す all ると parts of いうこと Japan. で、 And so we それに managed 価値があ to ると tap いうこと into でし that. た。日本で流行 But っている obviously こ there と was a lot と more つなが work ることが with で the きたという success わ of け the なんです video. けれども、 And I'm ビ hoping デ that オ our の成功 wonderful につい panel ては members 素 here 晴らし today い are パ going to ネ be リスト able の to 皆様 shed から some も additional light on 今日か that. ら今 And 日ご意 frankly, 見を伺えるも internally, のと we're 思 also ってお hoping り to ます。 talk about how we can replicate this またこの success. 成功をいか And に how リ can ピー we, トすること how が can で we きるの leverage か the ということも access 学 that び the たいと video 思っ has ています。 provided ま us た to 動画が new も and たらしてく younger れた新しい audiences, 若いオーディエンスへの to try アプローチ and も meet 考 some of え our ていきたい strategic と思 goals いま here す。 in 私たちの Japan. 戦略的な目 So 標、 we 日 were 本における heartened 目 to 標も see that 考え that て our いきたいと YouTube
viewership ます。 went up dramatically. YouTube So の initially, 再生 right 回数 after the は program, or when the video was 動 put 画 on が YouTube, そ we の had a アップされた 60% increase in our あと viewership. は60倍に増え That た has んで come すね。 down, as one would expect, も a ちろ little ん bit, 少 but し we're 今下が still ってきていますけれど retaining a も sort of まだ 24以前 time の bump. 24倍ぐらい In の YouTube, レ we ベル also で saw 推移をしてい Facebook ます。また Facebook postings, 大使 views going up 5 Facebook の times. 閲覧も We 増えてい gained まして5倍ぐらい増えてい 14,000 ます Twitter し followers. So Twitter clearly, のフォ this ロ was ワー quite も非常に増えております。1 significant 万4000人ほ phenomenon. ど So とい the うこと question で is, where do we す go ごい from 現象が起こっ here? ているわけなんですけれども、今 So 後どうしたらいいのか we're という also ことをもち interested, ろん and 考え I なくては want な to り make ませ sure ん。 that all of you have a chance in the question and answers 皆さんも to ぜひ provide your views. Q&A の But 中 is で this a 参加をしてい sustainable た increase? And 参加して again, いた how だ do きた we いと思い use ま this す。 to address both こ soft の issues and as well as hard チ policy ャンスをどう issues, 生かす which か、ソフ with ト、ハー the ド transition な to a new その課 administration, 題 a lot of に people ど have, う and we その want 生 to かしてい look く at の how か、 can 特 we に use this, 新しい these 政権への移 tools 行 a 期 little に bit どう more 使ったらいいの effectively. かということを考 So えて let's いき turn たい now と to 思 our います。 panel, because I'm hoping で again は that パ they'll ネリ have ス a トの lot of 皆 these 様 answers に for us. このあ So と I はお want to 任せ thank し all たい of と them, 思い of ますけ course, れど for も、 bringing their own unique perspectives, 皆 which 様、 again do パネ not リストの皆 represent 様、 the 今日はあ official りがと views う of the ご U.S. ざいま government. す。もちろん And I 皆さ know んの意 you've all 見は received their アメリカ政 bios, 府 so in の the 意 interest 見を of 代表 time, する I'll も keep の it ではありま fairly せんけれど short. も、もう But すで we're going to にバイ start オ with がお Dr. 手元に送られて Suzuki, い who ま is すの a で、 professor 長 at 々と Meiji 紹介はし University ま in the せんけれ School ど of も、 Information ま and ず鈴木先生ですね、 Communications. 明 He's 治 an 大学 expert 情 on 報コミュニ public ケーション学 diplomacy 部 and の教 other. 授でいらっしゃいます。パブリ It's ック so ディプロマシ popular, ー we're の watching 専 it 門家でい again. らっしゃいます。また回ってしまいま It's したけれど addictive, も、 we understand. 癖になりますよね。So, and he's also an expert on new media like ま cinema, so た he's going to talk a 新し little いメ bit ディア about の sort 専 of 門 the 家でも transition to あ new られ media ます to get us started with the topic today. そ So の新しいメディアへの移行ということで、どうも最初の部ご紹介ありがとうござい分をお願いします。たいと思います。明治大学の鈴木と申します。私も去年のクリスマスの直前にこのビデオ Facebook でアメリカ大使館の方とつながってますのでいただいた時にすぐシェアしたところ友達からすぐいいねがパッパッとつきましてまさかの700万回に多少貢献できるとは思ってなくて、さらに今日こういった形でオフィシャルにお話しさせていただくというのは予想外だったんですけれども、今日の私の最初に10分程度話したいんですけど3つポイントがありまして、1つは今トランジションということをご紹介いただいたんですけど、20世紀の、特徴っていうのは戦争と平和構築の時代だったと思うんですね。民族とか国境とか宗教とかイデオロギーを超えて、どういうふうに世界を一つにするかということに世界各国が頑張ってきた時代だったと思います。でその結果としてグローバリゼーションが曲がりなりには達成されるんですけど、20世紀の特徴っていうのは伝統的なメディアの影響力っていうのが非常に強かった。これは今日のショーン・パワーズさんも昔からの友達で南カリフォルニア大学にいた時に2006年からの友達なんですけれども、そこでグローバルコミュニケーションとかメディアコミュニケーションの授業なんかも聴講させてもらった時に伝統的なメディアっていうのはその議題設定機能を持っていてメディアが選んだ議題が重要だっていうことを人々が受け入れていた時代なんですね。それから有名な門番機能っていうのがあって、これはメディア私たちがニュースとして流しましょう、これは重要じゃないから流すのやめようという門番の機能を持っている。そうすると何が起こるかっていうと、20世紀のマスメディアが流すニュースは暗いニュースが多いんですね。悪いニュースの方がニュースバリューが高い。例えば、事故があった、何百人も亡くなった、あるいは事件が起こって盗まれたとか、あるいは災害が起こって非常に第3次になってどういう事故が起こっている、あるいは最悪のニュースとしては戦争なんていうのがマスメディアの一面を飾ることが多かったんですね。でそういう時代だと、今回のテーマにも関わってくると思うんですけど、各国の政府っていうのはソフトパワーとハードパワーの両方を使っていかなくちゃいけない。でハードパワーの場合には軍事力とか経済力みたいなものを世界の中でもできるだけ上の方に持っていく。ただだんだんと20世紀も後の方になるとソフトパワーの重要性で文化的な価値観であるとか政治的な政策面でのどういう方向を目指しているのかっていうことを訴えかけて評判を良くしていく。でこれが21世紀になって変わっていきます。これが2番目のテーマなんですけれども、21世紀っていうのは再定義と再提案の時代だと。例えば国の在り方とか国際協力とか移民の受け入れとかどうあるべきかっていう再定義をみんなが自由に言い出していく。
そうすると定義するだけだと問題が起こったり人々が混乱するだけなんで、具体的にこういうふうにやっていくとこの最定義に基づいてうまくいくんじゃないかっていう最低案を政治家とか学者とかがしていかなくちゃいけなくなる。そうすると何が21世紀になって変わるかっていうとグローバリゼーションの結果として曲がりなりにも一つになった世界の中でどう共存するかっていうことを国家間コミュニティ間あるいは一人一人の個人の間で考えていかなくちゃいけない。共存の方向性っていうものを今までは目指していればよかったんですけどある程度達成してしまったので具体的な方法論に踏み込まないと最悪の場合分断の方向に行ってしまう危険をはらんでいます。そうするとニューメディアっていうのが非常にここで重要になってくるんですけど先ほどマスメディアっていうのは強い門番機能を持っていて自分たちの判断でこれは重要だ特に悪いニュースなんかを中心に流していたのがインターネットの時代になってブログでも Facebook みたいなソーシャルメディアでも私たち一人一人が情報の消費者として選択権を持って選べるようになっていく。でこれはいい面と悪い面がありましていろんな今までだったら出てこないような極端な意見とかあるいは自分が聞きたい極端な保守の意見とかリベラルな意見も探して聞いていくことができる反面極性化って言われるんですけどポリティカルポーラライゼーションっていって自分が聞きたいリベラルな人はリベラルなニュースだけを聞くような傾向になって保守の人は保守のニュースだけを聞いてしかも保守の人は保守の仲間で集いリベラルな人はリベラルの仲間で集う結果としてより極端なストーリーが人々の中で共有されるようになってしまうっていう問題があります。ただいい面としてはニューメディアの場合は暗いニュースばかりじゃなくて明るいニュースもニュースバリューがあるんですね。例えば微笑ましいちょっとほっこりするような癒されるような猫が笑ってる映像とかあるいは家族とこんな楽しいことがありましたよとかこんな親切なことを見ましたなんていうこともニュースバリューを持っていく。ただ全てじゃあそういう明るいニュースが報道されることばっかりでソーシャルメディアいいことばっかりかというと不満の表明っていうのも簡単にできるようになっちゃってちょっと人々が極端なこととかちょっと勇気を持って発言すると不満がバババババッと上がって炎上してしまうっていう危険も含む一方でより双方向的になったっていう点では Facebook とかそういったソーシャルメディアっていうのは重要な役割を持っているのではないかと。そうすると当然こういった政府のっていう団体も固い政策の分析や提言だけではなくて柔らかい大衆受けするアピールっていうものを求められていく時代になっていくんじゃないか。それによってアメリカ大使館が例えばこういう恋ダンスビデオみたいなことを作ることで好感度が上がったりあるいはそれによって柔らかいこともできたり非常に友好的な人々なんだということでプレステージが上がったりすることもあるのではないか。それでこれが最後の3つ目のテーマになるんですけどそうするとパブリックディプロマシーの在り方っていうのを私たちもこういった機会を捉えたりいろんな学会とかで話していく必要があると思うんですね。それでパブリックディプロマシーっていうのは実は南カリフォルニア大学にはプログラムがありまして学位まで出してたりするんですけど南カリフォルニア大学の定義でありますと政府と民間が連携しながら広報や文化交流を通じて外国の国民や世論に働きかける外交こういうものに期待がかかっている。それで私が一つの転機になったっていうのを思っているのはオバマ大統領のやっぱり誕生だったのではないかと。実はこのちょっと持ってきたんですけど私が解説を書かせていただいたオバマ演説集この黄色い本は実は50万部売れたんですね日本全国で。でこっちのオバマ就任演説こちらも20万部売れたんですけどこれは50万人の人とか20万人の人が読んだとか聞いたっていうだけではなくて社会現象になりましてお寺のご住職が買って節話の時に檀家の人々に聞かしたとかあるいは美容院の店長さんがオバマのスピーチヘアサロンでカットしているお客さんに聞かせたりとかそれからあとこういう私たち大学で勤めてる人間にもパブリックディプロマシー必要になって大学で教えてるだけじゃなくて高校に出前授業出張授業に行くんですけどその時でも鈴木先生がイントロダクション書いてるオバマ演説中英語スピーチの授業の見本で聞かしてるっていうだから高校生で自分が買ってなくても先生から英語の授業の中で聞いているそうすると今までだと
アメリカの大統領だったはずが、もうグローバリゼーションの時代で日本人にとっても身近な存在として私たちのヒーロー、私たちのお友達みたいな感じになっている。でこういったことは世界を舞台にしたビジネスとか公共政策の提言に関してもいろんな影響力を持っていて、例えばオバマ大統領の核なき世界演説、あれが直接的にはノーベル平和賞につながったって言われていますし、この国境と文化を超えるコミュニケーションの例としては、今回のケネディ大統領の恋ダンスビデオみたいなことが600万人を超える人々に見られたということが、TBS みたいな日本のテレビ局とか、あるいはニューヨーク・タイムズみたいなもので大きく取り上げられたりするということがあったのではないかと思います。以上です。Thank you very much. So I think, so after that great introduction, 素晴らしいイントロをいただきました。パブリックディプロマシーが全体的に分かりました。それではもう少し具体的に言ってみたいと思います。それではビジュアルコミュニケーションスペシャリストとアメリカ大使館の人でありますけれども、ご紹介したいと思います。そして Q&A でもコメントくださると思いますけれども、増田直子さん。彼女は恋ダンスビデオの仕掛け人でありました。そして実際に私たちの実現を助けてくれました。最初のホームランというわけではありません。これまでもいろいろ素晴らしいビデオなどを作ってくださっていますけれども、しかしこれほどまで本当にすごいヒットだったというのは初めてあります。そして彼女自身いろいろとなぜこれが本当に受けたのかということを分析しようとしています。ですからさまざまな要素について何がうまくいってこんなふうにうまくいったのかということを聞いてみたいと思います。ご紹介いただきました広報文化交流部でビジュアルコミュニケーションスペシャリストとして働いております増田直子です。よろしくお願いいたします。今日は、テレビドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」のエンディングですごく人気の出た恋ダンスのパロディ、アメリカ大使館領事館バージョンをどのように企画して制作をしたのかというお話をさせていただきます。10月とか11月ぐらいからも秋の頃からツイッター上ですごい恋ダンスが人気だ、逃げ恥がむちゃくちゃ人気があるっていうことをよく見かけていて、でその人気によって私も踊ってみました、僕も踊ってみました動画が YouTube にガンガン上がってると。でそれを受けて、星野源さんのレコードレーベルの方が、条件付きであればその動画アップしてもいいよっていうアナウンスメントを、してるのを見かけて、それもまた粋な計らいだとかってツイッターですごく話題になってるのを見かけて、ぼんやりこれアメリカ大使館でやったらすごい面白いんじゃないかなって思ってたんですね。でオリジナルの動画見た方は分かると思うんですけど、あれってワンカットワンショットで撮ったダンスビデオじゃないんです。何回もカットが入るんですね。でこの何カットも入るところにいろんな人を入れたら、大使館と領事館のスタッフいろんな人をこう出演させて、アメリカ政府の職員の多様性みたいなものを表現できるなんかすごく相性のいいコンテンツになるんじゃないかなってぼんやりちょっとアイデアを温めていたんですね。で、もちろんそれによってこうアメリカ人外交官が日本大好きなんだよってことをビジュアルにアピールできるすごいいいチャンスもない、いいチャンスだっていうことも思ってました。でちょうどその頃しばらくして、もうホリデーシーズンが近づいてきて、うちもホリデービデオを作りたいっていうことでケネディ前大使が、なんか私アイデアが思いついたからちょっと集まりましょうみたいな感じで突然言われて、で集まってみたら私は、サンタのコスチュームを着てサンタになりたいビデオでって言われて、はいみたいな感じでサンタさんになりたいではっと気づいたらもう彼女がもう自分でサンタのコスチューム自分でオーダーしてでもうサンタになることがもう決まってて、じゃあもうサンタになった前大使が何かするっていうビデオを作らなきゃいけなくなったんですね。でそれじゃあ何しましょうかサンタさんになってっていう話をした時にポロッと「I want to dance」踊りたいとおっしゃって、これ恋ダンスの提案するチャンス来たと思って、で私今後ろに座ってる私の上司のエリザベスさん、うちの報道官の方にこのアイデアを温めてたアイデアをこれ絶対やったらすごく日本の人に喜んでもらえるんじゃないですかっていうふうに提案して、でいろんなパロディ動画とかを見せたら、もうこれ私踊りたいって言って彼女も踊りたいって言ってくださって、で彼女も何回も動画に出てくれてるんですけど、それで彼女から大使の方
方にアイデアをピッチしてもらって、もちろんやりたいというふうになりまして、やることになりました。でやることになったのはいいんですが、もうそのやるってなった時には結構時間がなくて、結局このビデオ3日間で撮影編集をしました。で8ロケーションで撮影をして、総勢50名のアメリカ人外交官と職員、しかも13部署、うちの広報の文化交流部だけじゃなくて、経済部、政治部、セキュリティのオフィスだったり、大使公邸のコックさんとかね、いろんな普段だったら目にしないようなスタッフさんとかもこう出てくれて、プラスゆるキャラが3キャラ参加してくれて、結構な人数がこう参加した動画になります。でこうやって字で見るとなんか罰ゲームなのかなみたいな感じがしますけど、で3日間でどうしても作って皆さんに見てもらいたくて。一生懸命頑張りました。でどういうふうに撮影したのかっていうことなんですけど、衣装とかもね、これ私物なんですよ。私たちが予算とか使ったわけじゃなくて、この左上の写真はうちの報道官のプレスアタシェのジョナス・スチュワートさん、スター・ウォーズのねダサセーターがむちゃくちゃ似合ってるんですけど、でこれもうちの広報文化交流部の忘年会のパーティーの席でちょっとみんなどいてくださいとかって言って5分ぐらいもらって撮影したんですね。でそういったふうに撮影したものもあれば、お隣のクリスマスのコスチューム、これもねどこで買ってきたんでしょうって、手作りですからね、ご持参したのは商務部の講師のアンドリュー・ワイルガダさんがこれ持ってきてくれたんですけど、こうやってプランして撮影したものもあって、で本当に時間がなさすぎて、もう隙間時間で撮影したので、下のこの雪の中で踊ってるハービーさん、札幌領事館の外交官の方なんですけど、彼なんかもう私がメールした時には今出張中だから撮れるだけ撮って送るとかって言われて、で今秋田県にいるからもう秋田駅の前で雪の中で踊ったらいいんじゃないかとかって、彼がね、私が別に踊らせたわけで、これもね罰ゲームみたいに見えるんですけど、自らクリエイティブなアイディアを出してくれて、雪の中で踊ったらいいんじゃないかとかって言って iPhone で撮影して私にデータをシェアして送ってくれて、札幌の分はその分でということで、こう皆さんの隙間時間をこう一生懸命見つけて撮影をしました。それでドラマ「逃げ恥」の最終回の放送前の5時間ぐらい前かなに YouTube でピッと公開して、今に至ったんですね。で私がこのプロジェクトを通してすごく学んだというか発見したことが3つあって、でそのピッて YouTube にアップして、それですごく反響があんなにあったわけではなくて、その逃げ恥のドラマが終わってその次にニュース23があったんですけど、そのトップニュースで取り扱ってもらったんですね。アメリカ大使館戻ったで、それがやっぱりすごい反響があって、もうなんかその踊ったって言ってニュースに出た30分後ぐらいにさっき雪の中で踊ってたハービーさんからメールが来て、もう僕の携帯が鳴りやまない1年に1回とか2回しか会わないような、なんか日本人の友達が突然「I saw you on TV」みたいな感じでメールしてきたって、もう「This is crazy」とか言ってすごいビデオもよくできてるけどEverybody watched that TV show っていうことをすごい言っていて、逃げ恥をどんだけみんな見てるんだよっていうぐらいこんなに影響があるっていうことにびっくりして、でやはりテレビとソーシャルメディアのコンテンツ、そもそも恋なしってテレビの企画のねから派生していってユーザージェネレートコンテンツにつながっているものなので、これがこう回り回ってまたそれでテレビに取り扱われて、でまたソーシャルにシェアされてみたいな感じで、こうやってずっと回っていくとこう影響力がすごく爆発的になる。で各国メディアの状況って違うと思うんですけど、やっぱり日本はテレビの影響がすごく大きい。で、TBS なんかも例えばさっきの秋田なんかは実は TBS 見れないらしいんですけど、TBS のに出て東京とかですごく反響、全国でも反響があるんですけど、で TBS 見れないところは例えば Twitter とかで見て、また YouTube とか Facebook で見て話題になるっていう形でリーチがすごく広がる。やっぱテレビの影響がすごく大きかったっていうことを学びました。でその2、
でその大きな影響すごくそれによって生まれたこの大きなエネルギーをどこに還元するのかなっていうふうに思った時にやっぱりその還元する先は people to people relations 人物交流の部分だと思うんですね。で12月にこの動画アップしたんですけどその次の、1月に、大使公邸に学生さんをたくさん呼んでイベントをしたんですがそのイベントをした後にケネディ前大使が言っていたのが今までやっぱりシャイで礼儀正しいからなかなか自分から話しかけてこない日本人の学生が私にすごい話しかけてきた。で何話しかけてきたのって私恋ダンス見ましたって言ってこう踊ってすごい話しかけてきてものすごくアイスブレイキングツールとしてもう最高のコミュニケーションツールでもみんながこうやって話しかけてくれるのすごい嬉しかった空港に行っても道端でも日本の政府のいろんな機関に行ってもどこ行っても今まで自分に話しかけてこなかったような人が突然恋ダンス見たって言って話しかけてくれるっていうやっぱりそれまであった見えない壁それは言葉だったり社会的な地位だったり文化の違いだったりいろんなものがあると思うんですけどそれによって作られた見えない壁が突然消えたなんか壁が全くなくなったみたいなマジック恋ダンスマジックでそれがなくなったのがすごく印象的だったっておっしゃってたのでやっぱりあのエネルギーは People で一番外交のグラスルートの一番草の根の活動の部分人と人との関わりにすごく反映するんだなっていうふうに思いました。でその3、ノンバーバルコミュニケーションを活用したコンテンツは大きなポテンシャルを持っている。よくコミュニケーションセオリーとかでノンバーバルコミュニケーション、非言語コミュニケーション、例えばダンスだったり音楽だったりそういったコミュニケーションはコミュニケーションの7割を占めて7割以上かな占めてるとかってよく言われるんですけどやっぱりこの、特にモバイルでコンテンツを消費する時代に言葉が分からなくても理解できるコンテンツっていうのはすごくパワーがあるんですね。でこのパワーをやはり、これからの、広報のコンテンツクリエーションの中ですごく注目していきたい。なぜならばやっぱりいろんな垣根を越えられる普段から国際政治とかに興味がある人にもリーチできるしそういうものは全然興味ないよって人にもリーチできるいろんな人にリーチできるっていうポテンシャルをすごく持ってるんじゃないかなって思います。そして、私このプレゼンテーションを作るにあたってこう振り返った時にやっぱりこのプロジェクトを実現したのは私のような、ローカルスタッフ現地採用のスタッフがこんなアイディアどうですかって言ってきた時にいいねって言ってくれる上司だったり、それを受け入れるキャニントン講師をはじめとする組織の懐の深さがあって初めて実現したんじゃないかなというふうに思うのでこういう爆発的なコンテンツを生む環境っていうのがねあったことが、プロジェクトの成功にもつながったんじゃないかなと思います。そんな感じで以上です。はい、ありがとうございました。So thank you very much. I think somebody else who ありがとうご understands ざい you ま need す to listen to your audience and to や the っぱり people closest to your audience are ぜひ皆さんの近い Eddie Speaker. そのオーディエンスに近い方から聞いてみたいと思います。では清水エリさんです。ブームプランニングで働いていらっしゃいます。若いオーディエンスへのいろいろなことを提供しています。仕掛けになっています。清水さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ブームプランニングの清水です。もう始まってます。今日はちょっと若者代表として日本におけるバズり動画と SNS の動向っていうのを皆さんにご紹介していきたいなと思っています。でその前に少し弊社のご紹介を少しだけさせていただきますともともとマーケティング会社として、女子高生を中心としたマーケティング会社として始まりました。で私も実際に高校生の頃にプリクラの開発とかでいろいろお世話になっていてで、ご縁があって今こちらで、働いてるんですけれども、最近ですと左上にあるアクアソフトというシャワー用の軟水機ですとかあと、右側の、ザ・ローストという家庭用のコーヒー焙煎機っていうのが先月パナソニックさんからちょっとリリースされたんですけどそういう、コーヒーの仕掛けとか、軟水の仕掛けっていうのをしています。でじゃあ具体的にちょっと今回の恋ダンス動画若者からどんな反応だったんですかっていうので聞いてみました。でアメリカ大使館の恋ダンス日本の若者たちの声っていうのをちょっとまとめているんですが、ケネディさんが超絶可愛いっていう声がとにかく JK からたくさん上がりました。でもう
平和でほっこりするみたいな、ほっこりほっこりみたいな声もすごく多くて、で大使館がいきなり親近感くさくさくさみたいなコメントとか声も多かったです。で、公式ツイッターで動画のリンク貼ってほしかったなみたいなちょっと具体的な意見とかも上がってましたが、雪のシーンがやばいと言って、先ほど増田さんの方からお話あったように雪のシーンはかなり JK とか JD からも評判が良かったようです。でじゃあ実際に日本の若者はどうやって今回のアメリカ大使館の恋ダンス動画知ったのかなっていうのを聞いてみたんですけど、みんなツイッターっていうのがダントツで、これはあくまでも日本の若者に限ったことにはなると思うんですけれども、 YouTube で再生回数がアップするイコール Twitter で拡散リツイートされてるよっていうのをもうみんな言っていました。で日本の若者にとっての Twitter なんですけど、トレンド収集、何が流行ってるかっていうのをチェックするところでもあり、また自分で情報を発信する。でその発信と受信をすることで自分のプロデュース、自己プロデュースをできるメディアだなっていう感じで使っているということでした。で今回ちょっと恋ダンスとか動画のお話なので、バズり動画の要素、重要要素と、それから誕生プロセスというのをちょっと若い子たちと一緒に話しながらまとめてみたんですが、バズりやすい動画コンテンツ3大要素っていうのをちょっと上がったのでご紹介します。でそれが、第一にギャップで、今回の動画も割とこれがしっかり要素含まれてると思うんですけど、ギャップっていうと真面目な人がふざけたことをやってみたりとか、ふざけた人がすごい真面目なネタをやってみたりっていう内容でのギャップで、2つ目が、リズム、それからトレンドの曲だったり頭に残るような音ということで、3つ目それが動きですね。でもちろんダンスのコピーとかの動画だともう自動的に動きはついてくるんですけど、インパクトがあったり真似しやすい動きっていうのがあると、バズりやすいなっていうことで、バズりの3大要素ということになっています。で右側にちょっと細かい字で恐縮なんですが、どうやってそのバズり動画バズっていくの、どうやって生まれていくのっていうプロセスをまとめています。でちょっと日本寄りな話にかなりなっていますが、ツイッターっていうのがまず最初にいて、でツイッターたちはコンテンツを常に探しています。でツイッターっていうのはフォロワーが3万人程度で、もうツイッターに命を懸けていて、ツイッターで人気になるためにいいコンテンツを見つけるのが仕事だぜみたいな感じの、昔でいうちょっとオタクっぽいネラーっぽい感じの人たちをツイッターと呼んでいるようで、その人たちに目につけられると動画は結構バズっていくそうなんですが、ツイッターが目につけます。で2番目にいろんな各地のツイッターたちがどんどんその動画をアップしていって、ツイッター上で広まっていく。そうすると一般のアカウント上でもその動画が回っていくらしいんですが、だいたい再生回数100万くらいからツイッターで回ってるね、なんか最近流行ってるねって若者の中では噂になって、バズり認定みたいになっていくそうです。でそれがどんどん広まっていくと、4番目最後に LINE ニュースとかテレビとかで取り上げられて、大人の目にもどんどん触れていくっていうのが、若者から見たプロセスの流れだそうです。で4番目で若者としてはもうちょっと終わり、バズり終了みたいなところもあるという、ぶっちゃけトークもありました。でその他ちょっとバズった動画っていうのをいくつかご紹介しているんですが、どの動画も改めて見てみると先ほど紹介した3大要素っていうのはクリアしていて、1つ目まずこれ紹介したいのがキス B のシェアハピっていう動画なんですが、これ元ネタがグリコのポッキーの CM で3代目が踊ってる動画で、なんか「
でででれってってってれって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 みたいな、なんか多分皆さん見ればわかると思うんですけど、その動画なんですね。それをキス B っていうアイドルたちがすっごい真顔で真剣に踊ってっていう動画があって、もうそれがすごくバズっていたそうです。ただこの辺はLINE ニュースとかテレビとかでは取り上げられていないので、そこまで大人の目には触れてないよねっていうものです。で最近一番ホットなのが一番最後のポイマーキノっていう動画なんですけど、これ芸人の動画でPPAP に乗っかったパロディらしいんですけど、これが今一番ホットということなのでちょっとご紹介しています。じゃあ実際アメリカ大使館の恋ダンスここが良かったっていうのを一言で言ったら何でしょうっていうのを若者の声でまとめたんですが、暇つぶしであるべき踊ってみたをガチでやった大使館とケネディさんに拍手ということでした。で踊ってみたっていうのは、ご存知の方もたくさんいると思うんですが、ネット動画のジャンルの一つになっていて、その他動物系とかドッキリで、メイクアップのハウトゥー動画みたいのとか、踊ってみたっていうそういうジャンルがなんとなく分かれていて、その中の一つなので割と定番のネタになっています。でこの動画やっぱり、大使館などの真面目なイメージのある人たちが踊ってみたをやっている点がすごくギャップ的要素だなということでした。で踊ってみたっていうジャンルは若者や学生とか、正直言ってちょっと暇っぽい人たちがやるイメージのものなので、それをもう常にいつも忙しそうで頑張ってる大使館の人たちがやってるって何これやばいみたいな、そういうイメージでかなり評判が上がっていました。で日本のドラマがアメリカにも広まっているっていう驚きとか、雪の中大使館で普通の人なかなか入れない場所なので、そういうところのロケーションの選び方もすごく面白いなという声でした。でもちろん踊ってみたシリーズなのでリズム要素もありますし、ダンス要素もあって、もう3大要素バッチリクリアしていました。で先ほどお話にあったようにテレビとかの効果ももちろんあったと思うんですけど、若者の中でも回ったのはやっぱりツイッターに注目されたっていうところじゃないかなとこちらでは解釈しています。ただ、そのツイッターで回るか回らないかがどれだけ影響するかっていうのがすごく分かる例がありまして、PPAP は皆さんご存知だと思うんですけど、これはYouTube に投稿されてツイッターが目につけてワイ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 回してったんですけど、そこでジャスティン・ビーバーが見つけてこれいけてるってなってブーンって感じで流行ってくれたんですが、今この右側に紹介してるソルトベイっていうのが動画があるんですが、これ海外だとすごいもう超流行ってて、皆さん多分海外のメディアチェックしてる方はご存知だと思うんですけど、日本では全く流行ってません。でこれなんでだろうと思っていて、でおそらくこれは結構主観も入るんですけど、YouTube ではなくてインスタグラムの動画として上がっているものなので、日本ではやっぱり Twitter に乗らないと Twitter 的要素がないと拡散力が弱いのかなということがこの2つの例で分かります。もし興味があったら見てみてください。そんなに面白いかどうかはちょっと微妙ですが、なんか塩をシュピーンってかけるんで、かっこいいっていう感じです。はい。でちょっと最後になるんですが、これから注目のメディアとして2016年の8月から始まったインスタグラムの新しいサービスとしてインスタライブとインスタストーリーっていうのがあるんですが、ライブは11月のリリースですね。でこれもう皆さんご存知のインスタグラムなんですけど、インスタグラムのインスタ投稿の裏側って感じでインスタストーリーは使われていて、でスナップチャットと結構似た印象なんですが、スナチャよりもオフィシャルなイメージで使われています。
で注目しているのが、青山テルマのアカウントで、もともと青山テルマは歌手としては有名だったんですが、インスタでそんなに人気があるアカウントではなかったんですね。ただ今回のこのインスタストーリー、インスタライブの使い方がすごくうまい、面白いということで、彼女のアカウントが一気に人気になってフォロワー数もすごく増えています。で先月やったインスタライブでは10分間で5万人の視聴っていうことで、まだトライしている方たちが少ないので、この数字が具体的にどれくらいリーチがあるのかっていうのは分かんないんですけど、これから注目のメディアとしてご紹介したいなと思って今入れてあります。でJK たちが大使館がインスタライブしたら半端ないです、やばいですって言ってたのでちょっとぜひやってみてもいいのかなみたいな感じでご紹介でした。はい、以上になります。ありがとうございます。Thank you very much, Shimizu-san. So 清水さん、あり obviously がと there's うござ quite い a ま bit し to た。 this recipe. It's a complicated recipe. 本当に複雑なレシピがあったわけですね。もっと理解を深める必要があるかと思います。では次はショーン・パワーズさんです。アメリカのパブリックディプロマシー諮問委員会のエグゼクティブディレクターでいらっしゃいます。学術的にもパブリックディプロマシーを研究され、南カリフォルニア大学カネンバーグスクールで勉強されましたが、今日本などの国に対して実際にどのようにパブリックディプロマシーを行ったらいいのかというアドバイスをしていらっしゃいます。日本の皆様により効果的にアプローチする方法をアドバイスしてくださっています。では今日聞いたことに対するコメントなどもしていただきたいと思います。皆様ありがとうございます。素晴らしいチームのおかげでこのようなイベントをすることができていると思います。3人素晴らしい方のコメントを聞きました。その後にプレッシャーがかかるわけなんですけれども、ちょっと繰り返しになる部分があるかと思いますが、コメントをしてみたいと思います。このビデオの成功、そして将来に生かす教訓について話したいと思います。それからデジタルディプロマシーのダークサイドについて話をしたいと思います。このビデオのことでは必ずしもないんですけれども、このビデオの成功は疑いがないんですが、多くのオーディエンスとつながろうとするとき、Facebook、Twitter、YouTube を使うとき、なかなか難しい課題もありますので、お話をしたいと思います。ではまず良いところということで、国務省のこの諮問委員会の仕事をする前は、私は研究者でした。パブリックディプロマシーの勉強をして、大学の視点から研究をしてきたわけです。学生に教えるときは、このパブリックディプロマシープログラムの成功の秘訣は、やはり本物の価値観、文化、そして考え、その地元の社会とつながるものを作らなくてはならないというふうに言っています。社会とコミュニティとその切り離されていてはいけないということをいつも学生には言っています。その実際の国、そして実際のコミュニティの考えとつながっていく必要があります。でないとパブリックディプロマシーのキャンペーンは成功しません。そして恋ダンスのビデオ、成功はまさにそういったところにあったというふうに思います。何回も見ました、私も。本当にラブリーな体験なんですけれども、そのアメリカの文化を楽しい形で紹介をしていると思います。アメリカの社会のさまざまな側面が紹介されています。アメリカのその階層、そして地理的、そして政治的な境界を超えて、その一体感というのがこのビデオには生まれていると思います。アメリカは必ずしもニュースで新聞で読むようなことばかりではないという感じを受けていただけると思います。また、ターゲットオーディエンスと直接つながるということが大切なんですけれども、このビデオが成功したのは、やはりその地元の文化のトレンドに敏感だったからだと思います。
地元の流行り、東京、そして日本各地のローカルスタッフの方のその尽力があったということです。日本で何が流行っているかというのをちゃんと伝えてくれたということです。まず興味深いのは、その期待値に挑戦をするということなんですけれども、そのギャップをうまく使いこなすということ、それから歴史的には従来はアメリカは文化を他の国に押し付けるというイメージもあるわけですよね。テレビの番組や映画をどんどん輸出をする、そして地元の文化、それを他の国の文化を腐敗させるというようなことも言われてきました。でもそれぞれの国の文化のトレンドを大切にすることによって何もそんなことは言っていませんけれども、その考え、そのアメリカが文化を押し付けるということを必ずしもそうではないというメッセージになると思うんです。それをはっきりとは言っていませんけれども。また、外交官がフィーチャーされています。大使館、領事館のスタッフです。とても真面目な仕事を1日14時間とか16時間とかしている人たちです。ですから、そういった人たちが大使館でしているというイメージに対するその挑戦でもあるというふうに思います。それから言っておくべきことは、もうすでにご指摘がありましたけれども、ソーシャルメディアのアウトリーチ、コンテンツというのは、メインストリームのチャンネルに乗っからないと意味がないということです。地元のテレビや新聞に取り上げられて初めて価値があるということです。もちろん Twitter、Facebook、YouTube、LINE がそのメディアのアジェンダ設定を変えたということはできるんですけれども、でもツイートや YouTube の動画はやはりテレビのメインストリームまたは新聞などに取り上げられないと意味がないと思うんですよね。やはりそれなりの権威があると思われるところで取り上げられる必要があると思います。今回のこのビデオはメディアの中で取り上げられて、そしてより広がったということがあります。そしてこのチームの皆さんにお祝いを申し上げたいと思うんですけれども、リスクテイキングをよくされたということです。やはりリスクを伴ったと思いますね。リスクテイキングというのは必ずしも外交官のトレーニングプログラムに組み込まれているものではありません。リスクテイキングはしばしばその外交官にはあまり好まれない、アメリカだけではなくて日本やドイツなど職業の種類としてあまりリスクは取られないということなんですけれども、このパブリックディプロマシーのプロジェクトをされたということは素晴らしいリスクテイキングをされたというふうに思います。新しいアイデアを実施するということはうまくいかないかもしれないというリスクがあってなかなかするのは大変だと思うんですけれども、やはりその点を認識しておく必要があるのではないかというふうに思います。なぜこのビデオがそんなにうまくいったのかという点なんですが、直接政策目標と関係がなかったという点も大切だったと思います。政策、貿易、安全保障とは関係がなかったということですね。やはり関係があったらこのようには受けなかったと思うんです。パブリックディプロマシーはすべて政策に関わることではないということです。もちろんお互いの文化を尊重するということが大切で、また
その多国間、そして二国間の友情、友好に関心があるということを示していく必要があるというふうに思います。また、2016年の12月というのは世界にとって緊張が走る時だったと思うんですね。やはり多くの人がそのアメリカの大統領選挙の影響はどうなるのかという不安を持っていたと思います。日米関係もどうなるのかというふうに思っていたと思います。ですからみんなちょっと笑いが必要だったと思うんですよね。特に選挙関連、選挙の後ということで必要だったと思うんです。どう話したらいいのかわからないというような状況にその話すきっかけを与えてくれたというふうに解釈することもできると思います。では Q&A の時間を取っておかなくてはなりませんので、ちょっとパブリックディプロマシーのダークサイドについて話をしたいと思います。デジタルディプロマシーのダークサイドですね。の考え方としては、大きな力には大きな責任が伴うということなんですけれども、YouTube のチャンネルで200万のサブスクライバーがいた場合、かなり柔軟になれますよね。YouTube のビデオをいろいろ試せるわけですよ。なぜかというと、ちょっとミスハップがあっても、または誤解があっても大丈夫なんですよ。すぐにすごく拡散するわけではありませんから。でもより大きなオーディエンスがいる場合はもっと慎重になる必要があります。メインストリームのメディアは多くの大きなオーディエンスを持っていますから、やはり責任があるわけです。そして事実の確認をしっかりしてタイムリーに、そして政策、そして地元のその感性、センシビリティに合ったような形にしなくてはならないということです。ですからやはりソーシャルメディアの戦略とやはり考え方を変えていかなくてはならないと思うんですね。YouTube のビデオのそのコンテンツ、ソーシャルメディアでどういったような、どのプラットフォームでどういったコンテンツをシェアするかということを考えていく必要があると思います。コメディ、そしてユーモアを取り混ぜると、そのパブリックディプロマシーの伝統的なチャンネルにそのどう取り入れていくかということですね。政策の話もする、長官、国防長官が来日をしたというようなことも掲載するわけなんですけれども、そういった真面目なものと面白いものとどうスイッチするかということが鍵になると思います。シリアスなものとそうでないものと、チャンネルは2つ分けるのか3つにするのかですから、このコンテンツの後ろにある意図をオーディエンスがどう受け止めるのかということを考えていく必要があると思います。そこをやはりその明確にしてさまざまなオーディエンスに対していろいろと試していく必要があるというふうに考えます。またマトリックスも重要であると考えます。やはりその影響、ビデオがどれだけシェアされたか、どれだけリツイートされたかということも良い指標になるわけです。こうした数字というのはとても意味があって理解しやすいものです。でも2つ注意点があります。1つはすべてのリツイートがイコールではないということです。その閲覧に関してもそれほどすごく支持している人とそうでない人がいるということです。数だけ見てもわからない部分があるということ、そしてコンテンツからどう受け止められているのかということも考えなくてはならないと思います。もう一つ、我々の委員会からの視点でもありますけれども、大使館は絶対こんなことはしないと思いますし、この部屋にいらっしゃる方絶対しないと思いますけれども、もしもたくさんのビューアーがいるということを証明したい場合、そのリツイートすることで簡単にその YouTube の動画のその閲覧回数、再生回数を100万とかにすることができるわけなんですよね。600万、700万の再生回数というのは今回もちろん成功なわけなんですけれども、他の組織にとってもそれが一つのベンチマークになって、その成功を
人工的に作り出すというようなことをしてしまいがちですので、そういったところは気をつけなくてはならないと思います。ダークサイドはあと2つほど申し上げておきたいと思いますけれども、その将来にわたる期待値をきちんと管理をしていくということが必要だと思います。このようなリミックス、そのユーモアのあるコンテンツを扱う頻度はどうするのかということを考える必要があると思います。もちろん需要はあるわけなんですけれども、あんまり頻繁にこんなことをやっていればクオリティの維持が難しくなるということがありますので、そういった期待値をどう管理していくのか、バランスをどう取っていくのかということが大切であると思います。オーディエンスとエンゲージをするということも大切ですけれども、他にもスタッフはもちろんやることがあり、他にも優先事項はありますから、また失敗に対して備えるということも大切です。これから将来的に動画がうまくいかない場合もあるわけですから、それも全部の動画が100万以上の再生回数を達成するということは難しいわけですから、また失敗からも学ぶということも必要だと思います。そして最後に、これはフェアではないかもしれませんけど、答えがないので最後に言うのはフェアではないかもしれませんけれども、これだけたくさんのコンテンツを作ってフリーにアクセスできる、そしてダウンロードすることができる、フォトショップもできる、またとても違う理由に再構成することができるものを作る、その脆弱性をどうするかということです。必ずしも有効的でない人たちにフェイクニュースとして再構成される可能性もあるわけです。そうした画像やコンテンツ、動画などは修正される可能性もあって、世界中にそういったツールはいくらでもあるわけですから、より多くのコンテンツを生み出して発信していくということは、リスクをどのように管理をしていくのかということを考えなくてはならないと思います。私たちがもともと作った意図とは違うものに使われる危険性があるということで、私自身も答えを持っていないんですけれども、考える必要があると思います。ありがとうございました。皆さんの質問を楽しみにしております。ありがとうございました。決してこのソーシャルメディアを使うことは簡単ではないということが分かりましたね。そしてもう一つ落とし穴なんですけれども、やはり著作権の制約というものがありますよね。で、ちゃんとしているようなことをしていただきたいと思います。で、こちらもやはり陥りやすいその落とし穴の一つですね。で、ビデオから分かったことの一つは、これを私たち非常にアクセスしやすい人たちだったということで分かっていただきたかったということで、ぜひそのパネリストの皆様にもアクセスしていただきたいと思います。皆様の質問、そしてショーン・パースさんでありますけれども、日本のオーディエンスについて学びたいと考えています。そして今日いらっしゃっている方も非常に今多様性の見ている方でいらっしゃいます。本当にアメリカセンターのオーディエンスの中では一番本当にとても多様ではないかと思います。地方政府の方ですとか、あるいは民間企業の方、また大学関係の方もいらっしゃいます。ですから、いろいろな皆様の見方をぜひ出していただければと思います。ということで、もう私はこれ以上コメントはいたしません。もし何か質問がありましたら、ぜひ手を挙げてください。そしてマイクをお使いください。質問が同通できませんので、そして何語で喋っていただいても結構です。その際は皆様のお名前とまた所属をはっきりとご明示ください。また誰に特に聞く質問であるのか言っていただきたいと思います。もし誰でもいいというならばしていただいて、そして私がもしかしたら誰かを指名するかもしれません。それではぜひ皆様から質疑応答したいと思います。ではどうぞ女性の方、マイクをちょっとお待ちくださいね。今来ますので。Please let me ask the question in Japanese. Thank you. 私は埼玉大学の教員で政治コミュニケーションを教えている平林と申します。私はできればパワーズ
さんに伺いたいのですが、端的に言ってトランプ政権の中でトランプ政権におけるパブリックディプロマシー、特にソーシャルメディアツイッターを使ったパブリックディプロマシーがどのようになるのか、先ほどダークサイドについて言及されましたけれど、アメリカで、私も彼のツイッターのフォロワーですけれども、あれと同じようなことを日本のターゲットに、やられたら非常に怖いなと思うんですけれど、かつてパブリックディプロマシーというのはその政策に対して人々が基本的に同意していればイメージを高めることはできる。しかし政策が根本的に同意されていない場合というのは好感度を無理やり上げることはパブリックディプロマシーのできないと言われてきたと思うんですが、それはある程度政策に知識のある人の場合であって、そうじゃない場合と一つの短期的にブームを作ったりする、あるいは好感度を上げるという意味ではツイッターの役割というのは決して小さくないと思います。そういう意味で今度のトランプ政権のソーシャルメディアを使ったパブリックディプロマシーについて、もしお考えなりあるいは予想なりがあれば教えてください。同じ質問を鈴木先生にも伺いたいと思います。ありがとうございました。Oh, I really think Takeshi should go first on this. どうぞ先に。You want to go first? I'm happy to. I はい。 was, unless you really want to know. いや、いいですか、じゃあ。Thank you for the ありがとうご question. ざいます。 And without question, 言うまでもなく、 President Trump's use of Twitter トラン has, プ I 大 think, 統領のツイッターの使用は、 changed the way all 本当に diplomats すべての and 外交 government 官、 officials ま think た about 政府高 public 官たちが communication. そのパブリックコミュニケーションを考えるその考え方を変えました。しかし、いろいろとその価値について、その直接的なそのコミュニケーションチャンネルがあるということを学ぶことができます。歴史上初めて非常に簡単なわけですね。大統領が何を考えているかというのがはっきり分かるようになったわけです。つまりアメリカの大統領がある問題について何を考えているかというのがはっきり分かります。もちろんいろんなことについてその賛否両論はあります。ただし一歩引いてですね、学者として考えていきたいと思いますけれども、そのパブリックコミュニケーションのその価値なんですけれども、これは非常に大きな資産だと思いますね。世界にとってもアメリカにとってもですね、一体何が起きているのかと、アメリカ合衆国の大統領が今この時点で何を考えているかということですね。さらに新しいテクノロジーのその外交的なその価値ということもはっきりしていると思います。どうオーディエンスをとつながっていくのかということなんですけれども、これから次のステップはどうなるのかというのを注視していく必要があるというふうに思います。とても楽しい時期になると思います。ご質問ありがとうございました。最初にショーン・パワーズさんに質問がいったので、私には来なくてよかったなと思ったら途中で私にも来てしまって、やっぱりっていう感じなんですけど、一応最初に良い内容答えを作った時にトランプさんのこと触れるかどうか迷って一応カットして聞かれたら答えられるように心と資料の準備をしてきたんですけども、実はトランプさんの本っていうのもありまして、トランプ演説集、これは勝利宣言を扱って、それからトランプ就任演説っていう本を扱って、でトランプ演説集の方は私そこそこ肯定的なことをトランプ大統領に関して書きまして、メディアの取材も受けたときにメディアの方が言っていたのは、先生中立的によく書かれてますねって言われたんですけど、それは今までの暴言みたいなのを抑えて、これからは是々非々で私たちの提案に乗ってくれる国とは友好的にやっていきたいっていうインビテーショナルレトリックっていう言葉がコミュニケーションの中であるんですけども、そういうしっかりと誘いをしていって、それに関してできることに関してはお互いで妥協したりしながら現実的な対応をしていきましょうよっていうことだったんですね。ところがこちらの就任演説の方は私ちょっとかなり批判的なことを書きまして、今日も途中で呼ばれないんじゃない
ないかと心配してたんですけど、それは何でかっていうと、大衆迎合政治家でポピュリズムだったりとか、アメリカファーストっていうことは別にそれを求めてる人がいて、本人の決断であれば構わないんですけれども、アメリカの大統領の就任演説のジャンル分析っていうのがありまして、その中で一つ重要なポイントとして、やはりその国民の人たちの前で自分が大統領になるっていうことをウィットネスとして証人としてで、過去のアメリカの理念とか伝統を踏まえて過去と現在が融合して未来につながっていくっていうのが今までの就任演説だったんですけど、これはちょっと私批判したんですけど、そういう移民人種的文化的な多様性に対する寛容さとか宗教的な寛容さであるとか、そういうものを苦労して、先ほど20世紀っていうのは戦争と平和構築で頑張った時代で、21世紀は最低義なんですけど、過去をやっぱりきちんと踏まえて、アメリカの理念っていうものがあれだけの多文化、多人種、多宗教国家を曲がりなりにも一つにまとめようとして頑張ってきたっていうものを踏まえないで、未来のことだけ語って問題は解決するよって約束してしまうのは、大統領としてちょっと問題があるんじゃないかっていうことを書いたんですね。で、そこでおべっか使ってもしょうがないんで、思ったことを正直に書いたら、翌日の新聞とか見たらもっと厳しい批判が豪々だったので、よかったなと思ったんですけども、でこれがトランプ大統領に関する特定的な考えなんですけど、もう一つ一般的な答えとして、じゃあそのソーシャルメディアとかでパブリックディプロマシーみたいなことをすること、これを一般的な考えとしてはどうなのかっていうと、ソーシャル、先生もご存知だと思うんですけど、やっぱりソーシャルメディアみたいなこととか、伝統的メディアからニューメディアに変わった時に、メディアコミュニケーションの学者たちはこれ新たな公共権みたいなところができて、公的なディスカッションとかディベートがきちんとなされて、世の中をいい方向に持ってってくれるんじゃないかって期待がものすごくあったんですけど、結果的には先ほど言った極性化で政治的な二極化が進んでしまって、どうもソーシャルメディアっていうものは人々を統合させたり理解されるよりは分断させる方向でちょっと動いてしまうリスクが大きいんじゃないかっていうことが言われている現状なんですね。だからといって、じゃあソーシャルメディア止めちゃえとか、パブリックディプロマシーやっぱりダークサイドがあるからダメじゃないっていうことはやっぱり早計であって、じゃあどうしたらいいかっていうと、一つの私もスター・ウォーズ好きなんで、ショーンがダークサイド使ってくれたんでよかったんですけど、やっぱりスター・ウォーズシリーズの一つのキーワードっていうのはホープですよ、希望ですよ。で、私たちが持っている一つの希望っていうのは、暴論みたいなものを指導者とか体制内部から出てきた時に、きちんとした体制内部とか社会から反論がきちんとなされて、そこで人々がきちんと判断したり正しい決定がなされていくことが行われていけば、それはそれで暴論があったとしても今まで言えなかった本音みたいなのに対して理念とか伝統みたいなのに基づくことが行われていって、いい意味での現実的な落としどころの妥協っていうのが見つけられれば、それはいいんじゃないかなというふうに思っています。Thank you very much. Thank you for your question. ありがとうございました。はい、お前の方どうぞ。I am Sho Yamashita, a public diplomacy officer from the Australian Embassy Tokyo. オーストラリア大使館の広報担当官です。質問させていただきます。私もソーシャルメディアの担当をしてまして、でオーストラリア大使館は去年11月に Facebook を始めたばかりで、ちょっとまだまだアメリカ大使館さんから学ぶことがたくさんあるんですけど、特にちょっと増田さんへの質問になるかと思うんですけど、2つありまして、1つがまずちょっと700万というすごいビューアーだったんですけども、このそもそもビデオを作る前にその700万というのを、ビューアーをたくさん取りたいなという下心がどこまであってやられたの。例えばそのビデオ、私も動画を今作ろうとしてるんですけども、よくそのターゲットの年代層を定めたりとか、オブジェクティブとかゴールを決めたりとか、そういうものを厳密に固めてやったのか、それとも本当に面白いからやっちゃえと言ってやったら成功したっていう、どっちの方が本当なのかっていうのは、やっぱり私も作ってて、やっぱり面白いと思うのを作った方が自然なのかなっていうのをちょっと思い始めてるところがあって、そこのところはもう一つと、それから今回はもう一つ2つ目の質問なんですけど、今回すごく成功されたんですけども、これまでにちょっと何回か動画を作られた中で、なんかちょっと空振りしてしまったなとか、意外とヒットしてなかったなみたいな、若干ちょっとそういった例もあれば教えてください。はい、
ご質問ありがとうございました。そうですね。何万ビューいくとか狙ってたのかっていう話なんですけど、私はもう3日で本当に撮影も編集も照明も私立てて振り付けも全部覚えてやってるので、もうそんなことを考えている結構余裕がなかったんですね。でもう基本的には日本の人には絶対喜んでもらえるっていう確信はありました。それが必ず700万ビューになるっていうふうにこうなんかねゴールを作ってやってたのかって言ったらゴールは作ってない作らずにむしろホリデービデオを作ろうっていうゴールのために作ったビデオっていう感じですね。ビデオの中に出てくる星野源さんのリップシンクをしてるアフリカ系アメリカ人のちょっと印象的なオフィサーの出演者がいるんですけど、アーロン・スナイプさんっていう政治部の方なんですけど、もう彼なんかはすぐ私にメールしてきて「直子何ビューいくと思う?」って言ってメールすぐしてきて「いやもう私は分からない」って言ってで何ビューいくと思うってそういうやっぱりこうアンビションがある参加してくれた人もいるけれども作った側としてはそんなにこれいくぞっていうふうに捕まえに行ったわけではないですね。やっぱりその恋ダンスとかって先ほど清水さんが言ってらっしゃったのが踊ってみた動画とかってそういうのってもともともうなんだカテゴリーとしてあってで恋するフォンチュークッキーを神奈川県が踊ったりとかっていうもともと成功例もあって、だからやったわけではないんですけどなんですか恋ダンスとかっていうのはすごく日本っぽいんだけれども。みんなが出てくることによってWe Are the World 的なアメリカっぽさがやっぱり出るなっていうのを私の頭の中でアメリカっぽさが表現できるっていうのと相性がいいっていうのでこれはいける。ただケネディ前大使が「I wanna dance」っていうまではピッチしなかったので、結局観光庁のあるあるだと思うんですけどやっぱ限られたリソースの中で何かをしなきゃいけないってなるといいアイデアもポンポン出しちゃうとまた仕事がどんどん増えちゃってできなくなっちゃったりするのでその辺のねさじ加減はすごく難しいんですけど、今回のビデオはでも他のとインパクトがも明らかに違ってサブスクライバーも4倍5倍にどんどん増えていってで他の今まで上げてた動画もうどんどん再生されていくようになったんですね。だから恋ダンスだけを見られてたわけではなくって今までもっと見てほしいと思ってたけど見てもらえなかった動画がどんどん再生が増えてコメントも5000とかコメントがついてもチェックするのが追いつかないぐらいだったのでこちらでもずっと、私この仕事して4年ぐらいになるんですけどビデオを作って、たくさん見られたものもあるしそんなに見られないものもあるしその辺はなんて言うんでしょうねやっぱマスにたどり着くのにやはりショーンさんも言ってたようにやっぱテレビの力が大きかったのでその辺は何て言うんですかねコンテンツそのものよりもやっぱり先ほど言ったタイミングだったりテレビ番組と関連してたとかいろんな要素が加わってあとはクリスマスだったりとかもうケネディ前大使ももうすぐ終わりとかっていろんな要素があったと思うので、答えになってますでしょうか。そんな感じですね。はい。Thank you. A question in the front here, どうぞ。Thank you for receiving me for this nice. 今日はありがとうございます。I am very happy to be here. I'm a junior and high school teacher. 私は千葉の高校で教鞭をとっております。今うちの高校では多くの生徒がその恋ダンスを見ました。質問があります。女性お二人に聞きたいんですが。今恋ダンス So let me switch into Japanese. されなかったっておっしゃったんですけど、 So あれはものすごく人気だったん talked ですよ about ね。 fortune cookie and that was very popular. So で一番 did you pay much attention to fortune cookie? パワーズミスターパワーズさんがリスクを随分感じて、それに挑戦されてよく頑張られましたねっておっしゃってたんですけど、 Mr. Powers talked about risk taking and congratulated the team. So how much of the risk were you aware of and how much risk did you take? で最後なんですけど、ケネディ元大使はどれくらい練習されたんですか。How much did the Ambassador Kennedy practice? I think both of you. both of 私たち2人。その若い女性のためでしょう。 The two ladies. 機種として作られたのも2人なんで聞きたかった。私大使館のスタッフはいすみません。 I did not make the 恋するフォーチュ video. ンクッキーの質問からあれは
もともと私ちょうど入った頃にすごく人気になってやりたいって声とか実はあったんですよ。でもなんかなんでしょう、実現しなかったですね。だからあれがあったのはもちろん知っていて意識しなかったけど、つまりあれが成功してるから私たちもやろうっていうふうにプレゼンテーションしませんでしたっていう。実はケネディ前大使もなんか神奈川県知事に会いに行った時にちょっと踊ったりとかそういうことしてて、彼女はダンスが大好きなんだなっていうのは密かにこう注目してたんですね。なのでそれもあってこういうダンスが流行ってた時にこう提案するチャンスがもう巡ってきたっていう感じでしょうかね。で、質問いくつかありましたね。リスクですね。リスクとしては選挙が終わったばっかりでやはりちょっといろんな注目を集めていた時期でしたし、そういった時にこういわゆる柔らかいコンテンツを出した時にバッシングされたりしたらどうしようとかっていう部分がやっぱりあったと思うんですね。でも先ほどおっしゃってたみたいにどこかでリスクテイキングはしなきゃいけなくて、でもその恋ダンスっていうか逃げ恥のドラマの人気のなんていうんですかね、みんながどんなコメントをドラマに対してしてるかとかっていうのを見てた時に、これに対してこうアメリカ大使館がアメリカ人みんなもこれをやってるっていうのは何かこうなんていうんですかね、ライトハーレットだけじゃなくってあれって2人の人がこう恋をしようと思ってすごく頑張って近づこうとする話だと思って、なのでそこが実はちょっとディプロマシーと似てるなっていうふうに思って相性が絶対に合うってさっきも言ったんですけど、アメリカっぽさっていうものがこの中に入れられるっていうふうに判断して私の上司とマルゴさんの方で OK が出て公開したっていうイメージだと思います。大丈夫ですか？ありがとうございます。では清水さんにも答えていただきたいと思うんですけれども、もう少しオーディエンスの分析からインタビューから始めて商品のプロモーションをされているわけなんですけれども、そういったようなアプローチはうまくいくと思いますか？リスクテイキングに関してコメントもいただきたいと思います。実際、若い子たちに限っちゃうんですけど、あんまり気にしてないというか、ネガティブな反応するとかコメントをするものに対してはあまり注目をしないので、割とみんな若い世代はポジティブな方だけ拡散してるっていう印象が強いですね。なので今回の動画に関しても大統領選のこととかもあったと思うんですけど、単純に楽しい面白い可愛いっていういい面だけ見てすごいいい面をどんどん回してくれてるっていう印象ですね。ケネディ大使、実は恋するフォーチュンクッキー踊ってます。私ライブで見ました。2年前なんですけども、アメリカ大使館と日本の文部科学省合同プログラムでスーパーグローバルユニバーシティそのスーパーグローバル大学の立ち上げのキャンペーンで高校生を確か2000人ぐらい呼んで明治大学でイベントがあったんですね。でその時に文部大臣のお話とかありがたかったんですけど、誰の心にもあんまり残ってなくて、でやっぱり先ほどオーストラリア大使館の方の質問にも関係してくるんですけど、オーディエンスっていうものを考えるということとタイミングってすごい大切だなと思って、その時にアメリカ大使館のアイデアなのか文科省のアイデアなのか分かんないんですけど、秋元康さんの許可を取ってこのイベントのためにAKB48 が恋するフォーチュンクッキーの替え歌バージョンの留学しましょうよバージョンっていうで、そういう動画も作ってくれてやったんですね。でその後で皆さんもどうぞちょっとステージに上がってみたいな時にそのケンディーたちノリノリで踊ってたんでおいおいノリいいなと思ってびっくりした記憶がありまして、それはもちろんYouTube にも上がってないし動画も公開されてないんですけど、その時にケネディーたちってすごくノリが良くてダンス好きなんだっていうのは私に刷り込まれていた記憶があります。ですから踊ってます。私もそうですね。言いました。踊りたくてしょうがないんですね。であれはすごく高校生
だけじゃなくて私当時は明治大学の国際連携本部にいたので運営者としても非常に盛り上がってありがたくて楽しかった記憶があります。いろいろ質問がありますね。時間がありますかね。じゃあ若い方、後ろの若い方にして、それでその後こちらの方お願いします。いただきましてありがとうございました。私、友達イニシアチブのプログラムコーディネーターをしております小川三四郎と申します。いつもお世話になっております。増田さんと清水さんに質問なんですけれども、友達イニシアチブは、ご存知の通りですね、アメリカ人と日本人を対象に、未来のリーダーを育成するためにさまざまな国際交流のプログラムを展開しているんですけれども、若い方々を対象にしたプログラムもたくさんあるので、ソーシャルメディアでのプログラムのマーケティングっていうのもとても大事だと思っております。そこでですね、アメリカと日本で同時に同じことに関してマーケティングする上で、アメリカと日本でのソーシャルメディアを使ったマーケティングの仕方の違い等あれば教えていただければ幸いですっていうのが一つと、あともう一つこちらはこれつながってくると思うんですけれども、アメリカと日本でマーケティングをする上で、それぞれの国で、一番重要なそのソーシャルメディアのプラットフォーム SNS は、個人的な意見で構わないので何かっていうのを思われているかっていうのをできれば嬉しいです。So I think we have mostly experts in Japan. 日本のエキスパートいますよね。プラットフォームに関して。じゃあ清水さんいかがでしょうか。はっきり言ってもうアメリカと日本でもしマーケティングティーンエイジャーとか若い人たちにするって言ったら全く違うので全く分けて考えないといけないのかなと思います。でさっきちょっと例に挙げたPPAP はみんなに世界中で受けたけどターキッシュシェフは全然受けてないみたいなことがあるように、あれはプラットフォームとして、インスタグラムから始まったか YouTube かとかっていう、最初のスタートもあるんですけど見られ方とか加工の仕方とかあと尺の長さとかそういうのも本当にアメリカと日本でも違うのでそこはちょっと一緒に考えるのは難しいかなっていうのが正直なところでして、あと具体的になんかもうちょっとご回答したいんですけど、ちょっと今パッと浮かばないんですけど。そうですね、一つ言えるのはツイッターなんか141文字っていう制限が英語と日本語だとかなりもう違うので、日本語でツイートするのってすごい簡単でいろんなことを結構ワンツイートで発言することができるので、私が聞いたことがツイッターはすごく日本語と相性がよくって日本ですごく広がりやすいなんかおしゃべりするツールみたいな形で使ってることが多いっていうことで。その一方、英語でなかなかツイートすることが1個のツイートで表現できることは少ないんですけれども、現大統領なんかすごく積極的に使ってますよね。そのことによってまた注目を浴びてもっとみんながツイッター見るようになったっていうこともあるので、なんか一概に言えないですよね。でも特に日本人のオーディエンスの方たちはやっぱり若い子は友達とカンバセーションしたいから LINE とか Facebook もメッセンジャーとかしか使わなかったり自分から発信していくってことはそこまで積極的になってないっていうことを聞きますね。アメリカの学生さんとかアメリカのもしかしたらトレンドだったらショーンさんの方が詳しいかもしれないので Do you have any observation about trend of social media use in United States? アメリカのソーシャルメディアのトレンドについてはどうお考えでしょうか。Personal take on it. So, increase this again. It's the United States perspective. I can't speak to social media trends here. I'd 日 love to learn 本 more about の it. ソーシャルメディア But のトレンドについて increasingly, はコメン social トできな media いんですけれど platforms も、 are becoming segmented in and of themselves. And what I mean by that is, SNS のプ for ラットフォー example, ムも Snapchat, 今 which is アメリカではかなり分断されてきているんですね。スナップチャット means で of すと communicating か with some specific features is incredibly popular とて among も youth, but 若い almost 人には no 人気があ adult るんで above す the けれ age ど of も35 35歳以上の人はほとんどスナップチャットを Unless it's part of their job to 使わ get な their いと company's か message out.
Facebook has gone the opposite direction. Facebook は It's 反対方 increasingly 向 dominated で by older generations. より年齢層の高い人たちが使っていて、おじいちゃんおばあちゃんたちが孫の写真を眺めているとかいう形で、ツイッターも結構分かれてきていて、ジャーナリストや学者やそのお金をもらって意見をその表明している人、またもともと強い意見を持っている人たちが主に使っているという印象で、使う人たちが分かれてきている印象です。興味深いトレンドだと思うんですけれども、ソーシャルメディアのプラットフォームがこのように分断化されてしまうと、やはりその考えの違う人たち間のコミュニケーションをどうしていったらいいのかという課題が出てきます。その特定のコミュニティの中で考えが固まってしまって、その縦割りになってしまって、そのバリアを越えてコミュニケーションができないということが出てくると思います。もちろん日本にもそういった動きがあるのかもしれません。では最後の質問を取りたいと思います。ありがとうございます。元テレビ朝日の鈴木と申します。現在 BPO 放送倫理番組向上機構というところで働いております。加えて早稲田大学の国際教養学部で非常勤講師をしておりまして、マーゴさんはじめ大使館の皆さん大変お世話になってありがとうございます。はじめに増田さん、マーゴさん、それから大使館の皆さん、恋ダンスの大成功おめでとうございます。といった上でやっぱりどうしても次に期待しております。それで、家庭の話で大変申し訳ないんですが、例えば次の大使をフィーチャーして同様のビデオを作る場合にですね、僕は一つタイミングっていうのがあるかなと思ってまして、結果としてですね、これはもう時期しか恋ダンスについてはなかったんでしょうけれども、離任の直前になってしまったということがあったわけですが、次を作る場合、割と早い時期がいいのか、あるいは結構定着してからやるのかということ、もう一つはどうしてもケネディという名前、日本で、それは世界中で同じかとも思いますけれども、キャロライン・ケネディという大使であったから、若い子も含めてですね、我々エスタブリッシュメントメディアっていうのはちょっと変ですが、それから SNS の世界でも誰でも知ってるっていうことがあったと思うんですね。これが成功の多分一つの鍵だったのではないかと思いますけれども、もし次の大使でケネディさん以上の知名度あるいは親しみがある方っていうのはまずいないわけで、そういう方をフィーチャーして作る場合にどういうものが鍵になってくるのか、清水さん、それから鈴木先生、増田さん、それからパワー先生、もしアイデアがあればお聞かせ願えればと思います。If you have any good ideas and suggestions for the next ambassador when he wants to make a video. では私から答えて、時間がないので他の方にも答えていただきたいと思いますけれども、彼か彼女かどういった人になるのかというのがまだわからない状況で、すでに日本で知られているかどうかというのもわからないわけなんですけれども、やはり最初ソーシャルメディアを使って日本の国民の皆様に紹介するのは非常に慎重になる必要があると思います。ケネディ大使はとてもユニークな存在であられたわけなんですけれども、ぜひクラウドソーシングでも使って皆さんの意見を伺いたいくらいなんですけれども、そのオーディエンスの皆様にもぜひご意見をいただきたいと思っております。もちろんリスクテイキングはしたいんですけれども、新任の大使が来た直後というのはそのリスクテイキングをするのに良いタイミングではないかもしれません。では、鈴木さんの方から順番に最後のコメントも含めてコメントをいただければと思います。かなりちょっと急がなくてはなりませんが、申し訳ありません。よろしくお願いします。今後の可能性っていうのはちょっとわからないので、過去の例でちょっと大統領選のことも私専門分野の一つで、トランプさんとヒラリーさんの選挙キャンペーン中の謝罪会見みたいなもののリアクションが真逆だったのはちょっと面白いなと
思ったのは、トランプさん暴言を吐きまくって時々謝罪してたんですよね。ちょっと後悔しているとか、あの時は言い過ぎたとか、そうすると好感度上がるんですよね。っていうのはあんまりにも暴言吐いても最低の人間だと思うんです。両親とか人間性みたいなまだ残ってたなみたいな評価なんです。ところがヒラリーさんかわいそうで、彼女がメール問題とかで謝罪すると好感度下がるんですよね。ほら認めた、やっぱりそうだったっていう。だからそういうキャラクター作りとか、あるいはその持ってたイメージみたいなものをそのままの継続でいくのか、修正したいのか、それとも改善したいのか、そういうのが狙いとしてないと、そういうの分かんないままにやってしまうと、やった後であらら外れたっていうとちょっと困ったことになるんじゃないかなっていうことが選挙戦キャンペーン中のちょっとことから言えると思いました。一オーディエンスとしてはどなたになるかはさっぱりわからないんですけれども、スピード感としては就任したらすぐなるべくやった方が広まりとか拡散はするのかなと思います。スタンダードなものとして、ケネディ前大使の時もHello to Japan ビデオみたいな、彼女が就任する前に紹介ビデオ実は作ってテレビでも流れたんですけど YouTube でご覧いただけるんですけど、そういったものは必ずスタンダードプラクティスとして作る予定に多分なっていると思うんですが、私たちというか国務省と一緒にっていう形で作ることになると思います。ただ鈴木さんの質問に答えるとすると、私今振り返ってみると、例えばケネディ前大使が就任した時が恋ダンスの時期だったら恋ダンスできたかって絶対できなかったと思うんですね。でなんでできたかっていうと、先ほど言ってたようにもうダンスが好きでとかっていう彼女のキャラクターを3年間見ることができて、で来たって感じだったんですよ。だから鈴木先生がおっしゃったみたいにその人に合ったコンテンツの出し方ってものがあって、やっぱり流行るものを作ろうって言ってもの作りに行くと失敗私しかねないと思うんですね。でだけどこの人のいいところとかこの人のなかなか伝わらないところをビデオで表現してみようとかっていう風になった時に、やはりコンテンツとして実りのあるものが作れるんじゃないかなと思うので、やはり大使が次の大使がどんな方か、私たちスタッフが少し知ることができてから紹介ビデオ以外のね面白いコンテンツをちょっと考えていけたらいいんじゃないかなと思います。でその間に私たちができることっていうのはやっぱトレンドをやっぱりフォローして、どんなものが面白いのかってことから学んでいくこと。一つオーストラリア大使館の方の質問で答えの損ねたことがあるなと思ったんですけど、恋ダンスのビデオオリジナルも含めてなんですけど、あれ再生回数がすごく伸びるのってダンスを覚えるのに何回も見なくちゃいけないんですよ。あれダンス実はちょっと簡単に見てむちゃくちゃ難しくて、私覚えるのに多分100回以上見たんですね。でみんな100回以上見て覚えてダンスしたら伸びますよね、視聴回数って。だから難しいからあれって成功してるんだっていうのも一面もあるんだなと思って、そういった発見が一つずつのトレンドから見つけることができると思うんですね。なので観光庁とかでこういう仕事をされている方はなんか次のチャンスが来るまでいろんな勉強を一つのいくついろんなトレンドから学べたらいいんじゃないかなっていうふうに私は思います。Great. I couldn't agree more. I think that 本当におっしゃる通りだと思います。any future video, it really has to reflect the specific personality characteristics, the authentic personality, the authentic person. And so it's really difficult to offer a specific idea. And in particular, I would defer to my colleagues who know so much more about the specific context of you all's preferences and this country's preferences. All of that said, there's an amazing trend in the United States, and this is just an idea throwing it out there, called celebrity lip sync. This is made popular by Jimmy Fallon, who hosts the Late Night Show. Very popular with celebrity lip syncs a song that is incredibly well known, and sometimes surprises people that the celebrity could be such a good lip syncer. So it's just an idea, possibility. I think it could work. それは非常にうまくいくんじゃないかなと思います。こういう panelists ことを私たち and 求 also め from たん all で of すよ you. ね。 I 皆 want to 様か thank らの you ヒン for ト、 your それから wonderful questions オーディエンスの皆様、本当に素 and 晴らしい for 質問あ joining りが us とうござい tonight. ま So した。 please 今日は join 本 me 当 in にどう thanking も our ありがとうございまし panelists た。 as それでは well. パネリストの方に皆様アクションをお願いいたします。We got an idea. This is great, I hope. Yeah. それでは